자, 안녕하세요. 자, 오늘 영자신문 사설은요, 지난 언제입니까? 12월 9일자인가요? 9일자인가, 15일자인가요? 15일자인가 그렇습니다. 15일자에 Opposition should change. 그러니까 야당은 변해야만 한다라고 하는 제목의 사설입니다. 자, it is time for PPP, 그러니까 국민의힘당 얘기하는 거죠. 그래서 for past missed, 그죠. 과거의 잘못 국가 운영에 대한 행실에 대해서 사과를 해야 할 시점이라고 하는 소제목입니다. 자, 우선 그 원어민의 음성으로 한번 듣고 시작할게요. 네. 자, 봅시다. Opposition should change. It is time for PPP to apologize for past misdeeds. The main opposition People Power Party PPP has been entangled in an internal dispute prompted by interim leader Kim Jong-un's plan to make a formal apology for the misdeeds of imprisoned former presidents Lee Myung-bak and Park Geun-hye. In the face of strong resistance from some hardline lawmakers, Kim decided to postpone his apology until after the ongoing regular National Assembly session. At first he was expected to make the apology Dec. 9 on the 4th anniversary of the impeachment of former President Park. Party insiders said the postponement came as part of efforts to cope with the ruling Democratic Party of Korea's DPK political offensives. The DPK has been attempting to unilaterally pass a package of controversial bills, including one for the establishment of an independent body to investigate high-ranking officials. Some PPP hardliners said this was not the right time to highlight the wrongdoings of the former presidents. Both Lee and Park belong to the predecessor of the current main opposition party. PPP Rep. Cham Ji-won launched an attack on Kim, saying it is an apparent abuse of power for Kim to press for the apology despite objections from a large number of party lawmakers. He went on to say that the PPP was not Kim's private party. Chan also cited procedural flaws in pushing for the apology. There has been no attempt to convene a general meeting of party members to discuss the matter. Another PPP lawmaker by Hyun-jin echoed Chan, saying Kim led the DPK's emergency committee in 2016 and helped it garner 123 seats in the general election, laying the ground for Moon Jae-in to win the presidential election the next year. Bai called on Kim to first apologize over his role in creating the Moon administration. However, Kim has refused to back down despite the resistance. Without an apology, there is no meaning for me in keeping the post of interim leader, he said. Kim has been the target of complaints within the PPP since he took office. Kim's apology plan has gained momentum, with several stalwart politicians joining him. Jeju Governor Won Hee-ryong agreed on the need for an apology. We have failed to do so over the past 4 years. We must seek a pardon from the people and not repeat the same mistakes, he said. The conservative PPP should reflect on itself and make a new start after apologizing for the misdeeds committed by the two former heads of state and other party members. The PPP's approval rating climbed to 31.2% in a survey by Real Meter earlier this month, outpacing the DPK's 28.9%. But the party should remember the rising support is primarily due to the declining support for Moon and the governing DPK amid a series of policy failures, coupled with the ongoing feud between Justice Minister Chu Mi-ae and Prosecutor General Yoon Suk-yeol. It is not because the PPP is doing well. It is time for the PPP to be more humble and apologize for its past wrongdoings. This is the only way for it to regain public trust and emerge as a sound and stronger opposition party. 자, 자, 어떠셨어요? 자, 원어민의 발음으로 자, 했습니다. 자, 야당은 이제 변해야만 합니다라고 그래요. 야당은 변해야 된다.
야당뿐만 아니에요. 여당에 속해 있는 사람들 변해야죠. 그렇죠? 너무 이제 이 크니까 쪽수라 그러나? 저는 국회의원들이 뭐 의원 같지가 않아 갖고 대다수가 너무 많으니까 이제 이게 교만했던 거죠. 예, 교만을 합니다. 적당히 이렇게 여야의 정족수가 이렇게 돼야지만 이게 정치라고 하는 대화와 타협 이런 걸 통해서 많은 것들이 이렇게 법안들이 처리되면서 국가가 운영되는데 한쪽으로 몰리면 이제 그런 현상이 있습니다. 자, 오늘은 야당이 변해야만 합니다. 그렇죠? 자, 야당이 변해야만 합니다. 자, it is time for PPP. 그죠? 과거의 행실에 대해서 사죄를 해야 할 시간입니다. 그럽니다. 사죄를 해야죠. 잘못된 것들은. 진정한 보수라고 하는 건요. 반드시 그런 것을 할 줄 알아야 돼요. 그걸 안 하고 하면요. 보수가 아니죠. 현재의 권력에 빠져갖고 탐욕을 부리는 그런 놈들하고 같죠. 그죠? 정치를 하려면요. 인정할 수 있는 것, 과거 행실, 지 할아버지, 아버지 때 한 것도 인정할 줄 알아야 돼요. 만약 그런 거 내면 이제 자기네가 현실적으로 이제 그 지역사회에서 인정을 못 받으니까 막 거부를 하는 거죠. 그래서 검찰을 이용하고 언론을 이용해서 가진 개짓거리를 다 하죠. 그죠? 그걸 해야 됩니다. 근데 그게 왜 그런가 하니 우리 사회가 45년 해방된 이후로 반드시 처리해야 할 반민족 행위에 대한 처벌을 안 해서 그래요. 그렇기 때문에 이 민족주의 세력의 우파가 없어요. 우리나라는. 우리나라는 민족주의 세력이 없어요. 민족주의의 우파가 없어요. 우파가. 이게 진정한 보수예요. 이 사람들이. 이런 우파가 지난 1945년 해방되는 시점을 통해서요. 친일파 세력들에 의해서 완전히 제거됐어요. 그래서 우파가 없습니다. 김대중 씨라 이런 사람들은 좌파가 아니에요. 이 사람들은 우파예요. 우파. 우파 세력인데 민족주의라는 그런 우파가 아니죠. 그렇습니다. 자, 보세요. The main opposition이죠. 주요 제1야당인 국민의힘당이 has been entangled in a dispute라 그럽니다. 그렇죠? 자, 이 내부 어떤 그 잡음에 횡청거리고 있다는 거죠. 어디에 그냥 얽히고 설켰다 그럽니다. 자, 뭐뭇을 이렇게 해서 촉발시켰는 거 아니? Prompted by the interim leader, Kim Jong-un's plan makes former opponents for the misdeed impressed. former presidents 리 명박 and 박근혜입니다. 그죠? 자, 원내대표인 김정인 씨의 계획이에요. 구상. 어떤 구상인 거 아니? 과거의 어떤 그 사제, 이 지금 투옥 중인 전임 대통령 이명박과 박근혜 대통령에 대한 제임스의 행실에 대해서 분명한 공식적인 사죄를 해야 하겠다는 그런 계획이에요. 네. 자, 그 다음 또 볼까요? 네. 자, in the face of the strong resistance라 그래요. 그렇죠? 저항이죠. for from the hardline lawmakers입니다. 자, 이런 강경 이 저항에 맞춰서 하고 있잖아요. 일부 강경 국회의원들로부터 거센 저항에 직면해서 김종인 씨는 이제 결정을 했어요. First of all 뭐죠? 연기하다죠. 연기하다 그렇죠? 연기하다 그렇죠? 연기하다 이게 뭐 쓰면은 풋오프라든가 그렇죠? 이런 거죠. 연기하다 그렇죠? 그의 과거를 연기하는 것을 결정했다는 겁니다. 언제 한 후에 현재 진행되고 있는 공식적인 국회 회기예요. 회기가 지난 다음에 이런 것을
하기로 연결했다 그럽니다. 자, at first 우선 그렇죠? 그는요 이렇게 예상을 했다는 거죠. 예견했다는 겁니다. 자, 12월 9일경에 그 사과를 이렇게 계획을 꺼서 이렇게 예측되어졌어요. 그렇죠? 이런 것들을 이제 이제 이렇게 이런 것들을 이 본문 형태로 이렇게 좀 바꾸어 봐야지만이 이제 그 영문을 깔끔하게 이해할 수 있는데 그런 건 이제 제가 문법 구조 시간에 제가 다시 한번 해보겠습니다. 그러니까 on the first anniversary입니다. 그렇죠? impeachment라는 것은 탄핵이죠. 그렇죠? 자, 전임 대통령 박근혜에 대한 탄핵 사주기예요. 그렇죠? 탄핵. 16년, 17년에 탄핵 받아갖고 17년에 5월 달에 3월 달에 쫓겨났잖아요. 그렇잖아요. 근데 박근혜 씨가 우리나라 그 임시정부 이후로 있잖아. 처음 있는 거 아니야. 이승만 씨도 탄핵 받았어요. 임시정부 시절에. 임시정부 시절에 국가 형태를 인정하지 않잖아요. 그렇잖아요. 이 친일파 세력들 후손들은. 독재 세력 후손들이 인정을 안 해요. 인정을 해야죠. 그러면 외정 시대를 그냥 우리는 한반도에서 외놈들 밑에서 그냥 외놈 식민지를 외놈의 어떤 국가로 살았다고 봐야죠. 그렇죠? 그러면 안 되죠. 얼마나 많은 저항 세력도 있었어요. 알려지지 않아서 그렇죠. 일본 외정 36년 더 됐죠. 그건 50년 동안요. 굉장히 많은 저항 세력이 많았습니다. 의병부터 시작해서 1895년 6년 그죠? 그때 이후로 그 50년 동안 해방되는 시점 동안 굉장한 게 많았어요. 그렇지 않아요? 친일 세력들이 이제 친일 사학자들 이병도, 신선노, 뭐 김영구 이런 놈들이 이제 조선인들은 정체성이 없다라고 하는 자기 스승인 일본 학자들의 사학자들의 말을 그대로 옮겨갖고 조선인들은 어떤 자기 정체성이 없기 때문에 일본의 지배를 받아야 되는 것은 당연하다라고 하는 개 같은 소리를 떠들어서 그렇죠. 그렇지 않아요? 저항사들이 굉장히 많았습니다. 그러니까 일본이 어떤 동남아시아 국가를 침략했어도 우리나라처럼 그렇게 강하게 하지 않았습니다. 왜? 수능을 했기 때문에 일본 제국주의. 근데 우리나라는 조선은 굉장히 저항을 많이 경쟁했어요. 그러니까 조선에서 굉장히 많이 죽었잖아요. 다른 나라에 비해. 그렇잖아요. 사상분들이 많았고. 자, 그 다음 보세요. 자, 파리 인사이더스 said the postmortem 있죠. 이 당에서 정통한 어떤 그 소식통은요. 말하기를 포스트포먼트는 뭐 연기니까 그렇죠? 포스트포먼트. 자, 어떤 것으로 이렇게 왔다라는 거죠. 자, 어떤 노력의 한 일환으로서 왔다는 거예요. To curb the ruling Democratic Party of the Korea's difficult political offense. 자, 여당인 민주당의 한국 정치 어떤 공격이요. 여기에 대한 여당의 어떤 이런 공격들을 극복할 차원으로서 이렇게 했다 그럽니다. 자, difficult 그 여당이죠. 민주당은요 has been attempted the unilateral test package of the controllable including입니다. 그죠? 자, 패키지죠. 그죠? 논쟁이 되고 있는 법안이에요. 이스터는 임페치보다 말이죠. 그렇죠? 이 독립적인 기구예요. 그죠? 독립적인 기구를 만드는 것에 하나를 포함해서 논쟁이 지금 많이 되고 있는 법안을 통과하는 것을 일방적으로 한대요. 시도해 오고 있다 그럽니다. 근데 공수처법이잖아요. 그렇잖아요. 국정원법. 이거는요. 손을 대야 된다고 했었어요. 지금의 야당의 국민의힘당 사람들도 문제가 있다라고 계속 거론했는데 안 했던 거예요. 그들이 지난 시절 동안
이거를 이제 본격적으로 민주당은 욕을 먹더라도 해야 되겠다는 거죠. 실행을 해야지만이 국가가 한나라당 때 북풍 누가 했어요? 이해창이가 했잖아요. 그렇잖아요? 그러니까 국정원이라는 국가기관이 대한민국을 짓기 위해서 외국에서 벌어지는 정보를 수집해서 분석해갖고 국민들한테 알리고 국가를 지키는 데 써야 되는데 어떻게 해요? 개개인들의 자유권을 침해해가면서 정보를 수집해서 자기네 권력을 유지하는 데 썼잖아요. 그걸 누구한테 배웠어요? 일본 애들한테 배운 걸 지금 국민의힘당 의원들은 얘기를 하고 있잖아요. 고쳐야 되는 거예요. 고쳐야 되는 거. 이거를 시도한 것 뿐이에요. 문제가 있다고 해서 여야가 계속 되고 있던 것들을 실행을 한 거예요. 이게 뭐가 잘못이에요? 그죠? 공수처법이나 국정원법, 검찰개혁은요, 그 예정 때부터 진행돼서 문제했던 것들을 손을 몇 번 대려고 하다 안 되다가 이번에 처음으로 여대 야소를 이루면서 지금 야당 쪽 사람들이 밀어붙이는 건데 뭐가 잘못된 거예요? 이제 얘네들이 힘이 없으니까 이제 막 걸고 넘어지는 거죠, 그죠? 그러면 안 되는데. 자, 이스타브림스 했습니다. 이거 뭐 하이 랭킹 오피셜이죠. 높은 직에 있는 사람들을 인베스티게이트는 조사하는 거예요. 자, 일부 이 국민의힘당 강경 의원들은 말하기를 이것은요, was not the right, 적절한 시기가 아니라는 거죠. highlights the long dinner almost pessimism 있죠. 전임 대통령에 대한 이 행신들을 잘못된 행신들을 이렇게 해서 뭐 끌어올리는 건요, 적절하지가 않다라 그럽니다. 자, 이와 박 이 두 사람은요, belong to the president, the current commander of 현재 제일 야당인 뭐입니까? 국민의힘당의 전임자들 이렇게 속해 있었다 그럽니다. 그렇죠? 자, 그다음 봐요. 자, 국민의힘당인 장제원이에요. 장제원. 이 사람은 그 이명박 박근혜 땐가 들어온 사람이에요. 지난번 아들이 저기 음주운전 했는데 옆에 있는 사람한테 시켜갖고 했잖아요. 뭐 자식을 어떻게 할 수는 없지만은 자기가 세척만해서 국민들을 앞으로 해서 국민들의 관심을 끌어내서 국가 운영의 어떤 이런 한 부분을 역할을 하면요, 자기 집안을 좀 단속할 줄 알아야죠. 지 자식도 뭐, 지 자식도 단속 못하면서 무슨 국가를 해서 뭐 법안을 뭐 하고 그런다 그래요, 그렇죠? 이게 모순 덩어리인 사람이죠, 모순 덩어리죠. 하면 안 돼. 다음에 부산에서 나오면 찍어주면 안 돼요, 부산 시민들. 자기 집안도 옛날에 그런 게 있잖아요. 자기 집안을 닦고 가화만사선이에요. 그 뭐라 그럽니까? 아유. 그 자기 수신자가 평천하 그랬죠? 수신자가 평천하. 네, 수신자가 평천하. 수신자가 평천하. 그렇죠? 이게 닦을 수니까 몸과 집, 그렇죠? 몸을 닦고 집안을 다스리고 그런 다음에 세상을 다스리라라고 하는 게 있잖아요. 자기 집안도 못 다루는 놈이 뭘 와서 저거 해요. 근데 장재원이가 올바른 소리는 곧잘 해요. 뭐 자식 놈들 뭐 다 큰 놈은 어떻게 할 수는 없지만은 그렇지 않은 사람들이 많이 있다는 거죠. 자기 자식들 성장하는데 단속을 굉장히 잘하는 가문도 많이 있어요. 일부지 일부. 자, 이 장재원이는 이 김정일 씨를 공격하는데 시작을 했어요. 뭐라고 말하면서 그것은 뚜렷한 남용이라는 거예요. 권력 남용이라는 거죠. 자, 김정일 씨가 어떠한 과거를 이렇게 해야겠다고 이렇게 이 당원들한테 당에서 하는 것은, 압박을 하는 것은 분명한 권력 남용이라 그래요. 권력 남용. 어비제선 프로모 더 라지 넘버로 더 파리로 먹겠죠. 이 대다수 이 당, 근데 의원들로부터 거센 저항, 반대에도 불구하고 사과를 해야 된다라고 밀어붙이는 것은 분명히 권력 남용이라는 거예요. 자, 그는 계속해서 go on to say. 이건 계속해서 뭐뭐하다고 말한다는 거죠. go on say to say.
자, 국민의힘당이 이 김해 결코 개인적인 사당은 아니라고 계속해서 그는 말해요. 자, 이 장은연 또한 이제 언급하기를 이거는 아주 프로듀스는 절차상에 굉장한 결점을 있다 그럽니다. Inpushing the policy. 자, 폴시포라고 하는 것은 이 어지입니다. 어지라든가 또는 디맨드, 그죠? 자, 어떤 그 사과를 막 재촉하고 요구하려고 하는 데는요, 절차상의 괜한 결점이 있다 그래요. 자, there are convene general meeting입니다 그럽니다. 컨비는 소집하다죠. 컨벤션 그러잖아요. 모이는데 미팅. 시도가 아니라는 거죠. 그죠? 자, 일반 보통 모임이에요. 자, 그 당내 의원들의 이러한 그런 그 모임을 이렇게 소집하는 건 소집할 시도는 아니라는 거죠. 자, 그다음 또 봐요. 자, 기타 다른 국회의원들은요. 한다라는 거예요. 배현진은 송파에서 지난번에 최재성이를 꺾었죠. 조금 제가 보니까 이게 아나운서 출신인데 똑똑한 건 있는데 역사 의식과 시대 정신이 조금 결여된 애 같아요. 예전에 이제 누군가 그런 말을 했어요. 정치를 하려면요, 역사 의식과 시대 정신이 있어야 된다 그랬습니다. 정치 하려면 역사 의식과 시대 정신이 있어야 된다. 근데 이거 좀 부족한 애 같아요. 배현진은 젊은 애인데 왜 그런지 모르겠어요. 자, 배현진은요 이제 장애된 애를 생에서 딥색. 자, 김은요 그 여당의 어떠한 그 긴급 어떤 위원회입니다. 2016년에 이렇게 해서 이끌었고, 그래서 이 야당을 123석의 의석을 이렇게 확보하는데 기여를 했다 그래요. 총선에서. 그래서 16년에 김종인 씨가 왜 그때 김종인 씨가 왜 그런 거 아니? 국민의힘당 그때가 뭡니까? 박근혜 당인가요? 이때 문제가 굉장히 많이 있다. 얘네들이 문제가 있다. 바꾸지 않으면 안 된다. 그래서 야당을 조금 더 키워줘야 됐다. 그래서 한 것 같아요. 모르겠습니다. 자, 김종인 씨 속셈은 모르겠지만 하여튼 그런 게 있었던 것 같아요. 자, 그렇게 해서 얻었어요. 그래서 문재인 정부니 대통령 선거에서 다음에 대통령 선거에서 이기는데 어떤 바닥을 깔았다 그럽니다. 그렇죠? 자, 배는요 김을 이렇게 욕을 하길요. 우선 그의 역할이에요. 문재인 정부를 만드는 데 있어서 김종인이 어떤 역할에 대해서 먼저 사과를 해야 된다고 얘기하는 거죠. 근데 김종인 씨는 1980년 전두환이 광주에서 엄청난 시민들을 학살하고 했을 때 국보위의 위원이었어요. 근데 이 사람은 잘못된 걸 했다고 해서 사과를 하잖아요. 그럼 잘못됐다. 나도 나이가 젊은 것 같고 뭔가 권력에 눈이 어두웠었다. 순간 권력에. 하지 말았으면 것 같다라고 했습니다. 이런 배현진이라든가 장지원 이런 사람들 안 해요. 그러면 친일 세력들하고 뭔 차이가 있어요? 무슨 또 그잖아요. 해야죠. 자, 그 다음 보세요. 자, 그러나 김은요, 백다운, 모르는 걸 이렇게 돌아오는 것을 거절했죠. 디스파이트, 그러나 저항에도 불구하고, 사과 없이는 거기에는 너미림, 나에게는 어떤 모임이라는 것이 있지가 않다라고 합니다. 어떤 거 아니? 키핑 포스트 인테리엄. 어떤 그 원내대표의 어떤 그 위치에서 유지하는데 나에게는 어떤 뭐 없다라고 합니다. 김은 그런 말을 했습니다. 자, 김은요, has been the target compromise with the PPP since. 그가 취임한 이후로
이 어떤 그 국민의힘당 내부의 어떤 그 이렇게 불화 충돌에 이러한 어떤 타켓이 되고 있다 그럽니다. 자, 김해 사과는요, 사과 계획은요, 어떠한 동기를 얻는 거죠. 그죠? 1년에 어떤 스토로트는 어떤 건강한 거야. 스토로트 건강한 겁니다. 스토로트는 건강한 건데요. 1년에 어떤 건강한 정치인들이에요. 그와 함께 김정인 씨와 함께 이렇게 같이 생각을 나누고 있는 일부 어떤 그 건전한 생각을 갖고 있는 정치인들과 어떤 동기를 이렇게 얻으려고 하는 데 있다는 겁니다. 자, 누군가 제주지사인 원희룡은요, 그러한 필요성을 동의했어요. 사과에 대해서. 원희룡이라는 사람은 83년인가요? 학력고사 때인가 수석을 한 사람이에요. 제주도 출신인데 제주 오용고 출신인가요? 제주 제일고 출신인가 모르겠네요. 그런 사람입니다. 대학 다니면서 서울대 법대 법학과 다니면서도요, 야학 활동도 많이 하고 한 것 같아요. 근데 그 이상을 벗어나지 못한 것 같아요. 자, 우리는요 실패했어요. 그렇게 하는 것에 대해서 과거 지난 4년 동안에 대해서 어떠한 거 실패했다 그럽니다. 안 했으니까. 그렇죠? 자, 우리는 어떠한 용서를 구해야만 한다 그래요. 국민들로부터. 그렇죠? 리피트. 똑같은 실수를 반복하지 않겠다고 하는 거죠. 하면 한다 그럽니다. 라고 그런 말했어요. 원희룡은. 자, 컨서버티브 PPP입니다. 그죠? 자, 보수인 야당은요, 어떤 그것을 이렇게 반영을 해야만 해요. 그래서 새로운 출발을 해야만 합니다. 자, 2명의 전직 수장이죠. 그리고 기타 다른 어떤 사람들에 인해서 이 행해진 그런 행실에 대해서 사과를 한 후에 새로운 출발을 해야만 한다. 자, 국민의힘당은요, 승인율은요, 지난번에 31.2%로 올라갔어요. 리얼 매터의 어떤 거 조사에 따르면요, 이달에. 그래서 DPK 민주당이 28.9%를 아웃스페이스는 능가했다 그럽니다. 자기네들이 잘해서 그걸 끌어올라야 되는데 다른 사람들의 잘못된 행실을 해서 어부지를 얻었잖아요. 맞지가 않죠, 그렇잖아요. 이런 퍼센트는요, 정말 딱 뚜껑이 열리는 투표가 되면요, 확 바뀌는 거예요. 자, 그러나 그 당은요, 기억을 해야만 하죠, 그렇죠? 자, 끌어오르는 지지율이 어떻다? 우선적으로 디클라이 문재인 정부가 현행 여당 정치 어떤 실패죠. 이렇게 벌어지고 있는 그러한 하락 속에서 있다라는 것을 기억하면 한다 그럽니다. 어떤 거니? 그 미주도 진행되기 없는 싸움이죠. 퓨드. 법무부 장관이 추미애와 검찰총장은 윤석열 사이에서 벌어지고 있는 그러한 싸움으로 이렇게 벌어지고 있는 그런 게 있다라고 합니다. 자, 그것은요, 그렇고 국민의힘당이 잘해서가 아니죠. 그것은요, 또한 국민의힘당이 좀 더 그 비범해지고, 그렇죠? 그리고 과거 행실에 대해서 잘못된 행실에 대해서 사과를 해야 할 시점이라 그럽니다. 자, 이것은요 유일한 방법이에요. 그 당이 국민의 어떤 그 신뢰와 그렇죠 이런 것을 이렇게 다시 얻는데 유일한 방법이고 입선 건전하고 아주 그렇죠 아주 강한 야당으로서 이렇게 나타날 수 있는 유일한 방법이라 그럽니다. 자, 오늘 강의 다 끝났습니다. 자, 야당이 바뀌어야 되죠. 야당뿐만 아니라 여당도 바뀌어야 되는데 현재 야당에 있는 소속해 있는 사람들이 더 많이 바뀌어야 돼요. 자, 다음 시간에 뵐게요. 네.